خبر دیں آپ کو، انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد تھانہ سنجانی میں درج مقدمے میں زرتاج گل کی درخواست ضمانت قبل از گرفتاری پر سماعت ہوئی ہے۔ عدالت نے 30,000 کے مچلقوں کے عوض 1 اکتوبر تک عبوری ضمانت منظور کر لی ہے۔ عدالت نے فریقین کو نوٹس جاری کر کے جواب بھی طلب کر لیا ہے۔ عدالت نے 1 اکتوبر تک زرتاج گل کی ضمانت منظور کر لی ہے۔ ATC اسلام آباد میں زرتاج گل کی درخواست ضمانت قبل از گرفتاری پر سماعت ہوئی۔ عدالت کا 30,000 روپے کے مچلقے جمع کرانے کا حکم، فریقین سے جواب بھی طلب کر لیا۔ ATC اسلام آباد میں زرتاج گل کی درخواست ضمانت کے قبل از گرفتاری پر یہ سماعت ہوئی ہے۔ PTI رہنما زرتاج گل نے کہا ہے کہ ایک دن میرا نام ECL سے نکالا گیا، دوسرے دن بلیک لسٹ میں ڈال دیا گیا۔ میں نے جج صاحب کو بھی یہی بولا ہے کہ میں سابق وفاقی وزیر ہوں، میں پارلیمانی لیڈر ہوں، میرے پاس پاسپورٹ ہی نہیں ہے، ملک چھوڑ کر کہاں جاؤں گی؟ یہ ہمارا ملک ہے، ہم نے یہاں پر سیاست کرنی ہے، ہم نے کون سا لندن جانا ہے؟ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں میڈیا سے گفتگو کر رہی تھیں۔ دن کے لیے میرا نام نکال دیا گیا، دوسرے دن پھر مجھے دوبارہ ایک طریقے سے یوں سمجھے نا بلیک لسٹ کر دیا گیا کہ میں ملک سے باہر نہیں جا سکتی۔ میں نے جج صاحب کو بھی یہی کہا ہے کہ میں ایکس منسٹر ہوں، میں سیکنڈ ٹائم الیکٹڈ ہوں، میں پارلیمانی لیڈر ہوں، میں نے اپنا ملک چھوڑ کے کہاں جانا ہے؟ اسٹیٹ کہہ رہی ہے کہ نہیں، یہ اگر عمرے پہ بھی جانا چاہتی تھی تو ایئرپورٹ پہ ہی چلی جاتی، جا کے دکھا دیتی۔ میں نے جج صاحب کو فرمایا کہ جب میرے پاس پاسپورٹ ہی نہیں ہے، مجھے پاسپورٹ ہی انہوں نے ڈپرائیوڈ کیا ہوا ہے، مجھے اسٹیٹ میرا پاسپورٹ ہی نہیں ایشو کر رہی، تو پھر آپ خود اندازہ لگا لیں کہ میں ایئرپورٹ پہ جا کے کیا کرنے جاؤں گی؟ انسان حق کے لیے آواز بلند کرتا رہے، ہمارا ملک، ہم نے یہیں پر سیاست کرنی ہے، ہم نے کون سے لندن یا دبئی جو ہے وہ پیسے لے کر نوٹوں کے بیگ لے کے جدہ بھاگ جانا ہے۔ بات کریں کہ کرپشن کی، ترقیاتی منصوبوں کی اربوں روپے کی کرپشن اور کک بیکس وصولی کا یہ ریفرنس لاہور کے احتساب عدالت میں پرویز الہی اور دیگر کے خلاف ریفرنس پر سماعت ہوئی۔ چودھری پرویز الہی آج بھی احتساب عدالت میں پیش نہیں ہوئے۔ چودھری پرویز الہی کی احتساب عدالت میں حاضری معافی کی درخواست دائر کر دی گئی۔ وکلا نے پرویز الہی کا میڈیکل سرٹیفکیٹ بھی عدالت میں پیش کیا ہے۔ پشاور ہائی کورٹ میں PTI رہنما اعظم سواتی کا PNIL سے نام نکالنے کے لیے دائر درخواست پر سماعت ہوئی ہے۔ عدالت نے وزارت خارجہ سے آئندہ سماعت پر جواب طلب کر لیا ہے۔ آپ کو بتائیں، پشاور ہائی کورٹ میں اعظم سواتی کی PNIL سے نام نکالنے کی درخواست پر یہ سماعت ہوئی ہے۔ عدالت نے وزارت خارجہ سے آئندہ سماعت پر جواب اس حوالے سے طلب کر لیا ہے۔ PTI رہنما اعظم سواتی نے پشاور ہائی کورٹ میں گفتگو کرتے ہوئے پاکستان کے وکلاء کی تعریف کی ہے اور کہا ہے کہ وکلاء قانون کی پاسداری اور آئین کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں۔ غیر منتخب کرپٹ حکمران اور حکومت اور ان کے سہولت کار نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور سکندر سلطان راجہ کا کندھا استعمال کیا۔ آزاد عدلیہ، بنیادی انسانی حقوق پر چڑھائی کی گئی۔ بانی چیئرمین کے حکم پر تحریک شروع ہو گئی ہے اور وکلاء تحریک کے سرخیل ہیں۔ 3 اکتوبر کو پشاور میں وکلاء کنونشن ہوگا۔ اس وقت میں داد دیتا ہوں سارے پاکستان کے وکلاء کو کہ جو پاکستان کے طول و عرض سے قانون اور آئین کی پاسداری کے لیے ہر جگہ اپنی آواز اٹھا رہے ہیں کہ غیر منتخب کرپٹ حکومت اور ان کے ہینڈلرز جنہوں نے قاضی فائز عیسیٰ، عامر فاروق اور راجہ سکندر کے کاندھے کو استعمال کر کے ملک میں شخصی بنیادی انسانی حقوق اور آزاد عدلیہ اس پر جو چڑھائی کر دی ہے، انشاءاللہ تعالی ہم ان کا مقابلہ کریں گے۔ عمران خان کے حکم پر تحریک شروع ہو چکی ہے، وکلاء اس کے سرخیر ہیں۔ میرا یہ خیال ہے کہ 3 تاریخ کو یہاں پر وکلاء آل پاکستان کنونشن ہوگا۔ لاہور ہائی کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس کے خلاف دائر درخواست کے قابل سماعت ہونے یا نہ ہونے پر فیصلہ محفوظ۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عالیہ نیلم نے منیر احمد کی درخواست پر سماعت کی۔ عدالت نے ابتدائی سماعت کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ عدالت نے ابتدائی سماعت کے بعد فیصلہ محفوظ کیا ہے۔ آپ کو بتائیں، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عالیہ نیلم نے درخواست پر یہ سماعت کی ہے۔ لاہور میں عدالت نے ابتدائی سماعت کے بعد فیصلے کو محفوظ کر لیا ہے۔ لاہور سے آپ کو اپڈیٹ کریں، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عالیہ نیلم نے درخواست پر سماعت کی ہے اور سماعت کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس کے خلاف درخواست قابل سماعت ہے یا نہیں، فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے۔
वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत के चीफ एडवाइजर और नोबल इनाम याफ्ता प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस से मुलाकात की है। मुलाकात न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर्स में एक तकरीब के मौके पर हुई। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई ताउन पर तबादला ख्याल किया। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म की अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 79वें इजलास के मौके पर तुर्क सदर से दो तरफा मुलाकात हुई है। दोनों रहनुमाओं का दो तरफा उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। तिजारत, सरमायाकारी, दिफा और सलामती के शोबों में बाहमी तौर पर मुफीद ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक किया गया है। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि तुर्क सदर से मुलाकात में बहुत से मामलात पर सैर हासिल गुफ्तगू हुई है। एक सवाल के जवाब में वज़ीर आज़म ने कहा कि IMF की मीटिंग आज है, मुआहदे के लिए तमाम कड़ी शराइत पूरी कर दें। IMF से मुआहदे पर सऊदीया, चीन और UAE का शुक्रगुजार हूँ। बहुत ही शेर हासिल गुफ्तगू हुई। मैंने उनको बताया उनको आज उनकी इंतहाई पुरजोश तकरीर थी और जिस तरह उन्होंने गाज़ा और फ़लस्तीन का मसला बयान किया, मैं समझता हूँ कि पूरे हॉल में जितने भी लोग वहाँ मौजूद थे दिलों को बहुत छुआ उस तकरीर, उस पैगाम ने, बल्कि पूरी दुनिया में मैंने उनको बात की। और फिर पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान जो हमारे बरादराना ताल्लुकात हैं उनके बारे में तमाम पहलुओं पर गुफ्तगू हुई और इंशाअल्लाह उन्होंने मुझे फरमाया कि वह जल्द बहुत जल्द पाकिस्तान का दौरा करें। बोर्ड की मीटिंग है IMF की, तो हमने तमाम की शराइत पूरी करती हैं, बड़ी कड़ी शराइत थी पूरी करती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समात हुई। समात एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने की। बानी पिचाई और बुशा बीबी को कमरे अदालत पेश किया गया। बुशा बीबी के वकील की अदम मौजूदगी के बायस केस के आखिरी गवाह पर आज फिर जरा ना हो सके। अनवार अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। अनवार, गुज़श्ता कई समातों से ये देखा जा रहा है कि आखिरी गवाह है और उस पर जरा मुकम्मल नहीं की जाती, क्या वजूहात सामने आ रही हैं? जी बिल्कुल, 24 समातों से ऐसा हो रहा है कि जो आखिरी गवाह है नैब के मियां उमर नदीम, उन पर जरा मुकम्मल नहीं की जा सकी वकलाए सफाई की जानब से। आज भी जो वकलाए सफाई उनकी जानब से ये कहा गया कि उस्मान रियाज गेल जो बुशा बीबी के वकील हैं उन्हें कोरोना हुआ है, जिसके डेंगू के बायस, बुखार के बायस वो आज भी पेश नहीं हुए। और आज वकलाए सफाई की जानब से जो एहतसाब अदालत के जज है नासिर जावेद राना, उन्हें आज की जो समात है वो भी मुलतवी करने की जो सदा की गई। बानी पीटीआई बुशा बीबी को भी कमरा अदालत में पेश किया गया। बुशा बीबी के वकील की अदम मौजूदगी के बायस केस के आखिरी गवाह पर आज फिर जरा ना हो सकी। डेंगू, ये बताया वकलाए सफाई की जानब से बताया गया कि डेंगू बुखार की वजह से उस्मान गिल की तबीयत नासाज है, केस की समात मुलतवी की जाए। बुशा बीबी की जानब से 4 वकला ने वकालतनामे अदालत में जमा करा रखे। नायब प्रोसिक्यूटर ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया और ये कहा कि उस्मान गिल मौजूद नहीं तो दीगर 3 वकला भी कोई भी जरा कर ले। इस पर जो नायब प्रोसिक्यूटर ने मजीद कहा कि बुशा बीबी के 3 वकला की जानब से इल्तवा की दरख्वास्त भी नहीं दी गई। नायब प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के केस की समात जारी रखने के डायरेक्शन पे ये खुद लेकर आए और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि समात मुलतवी कर दी गई है। बहुत शुक्रिया अनवार अब्बासी। पाकिस्तान में रूसी फेडरेशन के सफीर का रूसी न्यूज एजेंसी तास को इंटरव्यू। कहा, सवात में सफारती मोटरकैड पर हमले से रूस का पाकिस्तान से ताउन मुतासर नहीं होगा। जो कुछ हुआ वो दोबारा इंसदादी दहशतगर्दी पर पाक रूस बाहमी और कसीरुल-जहती ताउन को मजीद तेज करने पर जोर देता है। गैर मुल्की सफीरों के काफिले पर हमले के बढ़ते हुए पाक रूस ताल्लुकात पर मनफी असरात मुरतब नहीं होंगे। मजीद तफसीलात जानेंगे जावेद शहजाद से। जावेद शहजाद, और क्या कहा है रूसी सफीर ने? के हवाले से रूसी सफीर ने अपने मुल्क की न्यूज एजेंसी को इंटरव्यू दिया है, जिसमें उनका कहना था कि सवात में सफारती मोटरकैड पर हमले से रूस का पाकिस्तान से ताउन मुतासर नहीं होगा। जो कुछ भी हुआ वो दोबारा इंसदादी दहशतगर्दी पर पाक रूस बाहमी कसीरुल-जहती ताउन को मजीद तेज करने पर जोर देता है। रूसी सफीर का कहना था कि गैर मुल्की सफीरों के काफिले पर हमले के बढ़ते हुए पाक रूस ताल्लुकात पर मनफी असरात मुरतब नहीं होंगे। गैर मुल्की सफीरों के काफिले पर हमले का वाक़या पाकिस्तान जिला सवात खैबर पख्तूनख्वा में पेश आया था। जो कुछ हुआ है वो दोबारा इंसदादी दहशतगर्दी पर बाहमी कसीरुल-जहती पाक रूस ताउन को मजीद तेज करने की जरूरत है। रूसी सफीर का कहना है कि मौजूदा हालात के तनाजुर में ये वाक़या रौनमा हुआ है, इससे दोनों मुल्कों के ताल्लुकात मुतासर नहीं होंगे, बल्कि बाहमी ताउन और इश्तराकी अमल के साथ हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, रूसी सफीर की जानिब से कहा गया। जावेद शहजाद, आप अपडेट कर रहे थे। आप